गुड मॉर्निंग समस्त को सुप्रभात। ए सीरीज रे आमे 10वीं श्रेणी व्याकरण को कवर करबा। प्रथम चैप्टर वाक्य विचार। कालीर वीडियो रे आमे वाक्य रो योग्यता पद ये सब बुझीथिले। आज आमे बुझिबा पद विन्यास कौन। जो वाक्य रे शब्द पद हिसाब रे व्यवहार करा जायछि से पद से वाक्य रे को भूमिका ग्रहण करुछि। जेमिति कथारे अछि कही बोली पारे जे पच्चा चिंगुड़ी बिके से। ता माने तार अर्थ हेउछि कि जे बहुत भल भाव रे कहि पारे कोन से खराब कथा को मध्य से भल बोली साब्यस्त करिदिए। जहाँ पाखरे कहिबार भल गुण अछि ताको बहुत कौशल व्यक्ति बोली कहा जाए। तेणु आज आम जानिबा कि वाक्य रे जो पद व्यवहार करा जायछि से पद से वाक्य रे को भूमिका ग्रहण करुछि। चलंतु आज गोटे दिन करी आम आज वीडियो आरंभ करबा। यार 12टी नियम अछि। केते गुडी नियम को आम भल भाव रे बुझिबा। प्रथम नियम रामचंद्र रावण को वध करथिले। एटा गोटे वाक्य। रामचंद्र रावण को वध करथिले। एठी गोटे वाक्य रे मु आगरु काली भी कहिथिली कि कर्ता रहिबा निहाती आवश्यक। जदि वाक्य रे कर्ता नाही ताहले से वाक्य शुद्ध न। आउ क्रिया भी रहिबा निहाती आवश्यक। वाक्य रे कर्ता सबु बेले आरंभ रे रहे आउ क्रिया लास्ट रे अंत रे रहे। केमिति आमे जानिबा वाक्य रे कर्ता को चिन्हिबा पई कहले हमकु क्रिया को प्रथमे क्रिया को जानिया को पड़िबो। किए प्रश्न पचारिबा जो उत्तर आसीबो वाक्य रे कर्ता आउ क्रिया एमाने मुख्य भूमिका ग्रहण करते। कर्ता को जानिया पई कहले आमे प्रथमे किए प्रश्न पचारिबा। उत्तर जहाँ मिलिबो से वाक्य रे कर्ता बोली आमे चिन्हिबा। रामचंद्र रावण को वध करिथिले यार क्रिया आसला। किए वध करथिले रामचंद्र। तेणु वाक्य रे जो पद उत्तर किए रो उत्तर मिली थाए ताको हमें से वाक्य रे कर्ता बोली कहबा और क्रियापद वाक्य रे लास्ट रे है। वाक्य रो आरंभ रे कर्ता और शेष रे क्रियापद रहे। आ गोटे उदाहरण देखिबा। अक्षय गोटिए भल गीत गाइले। अक्षय गोटिए भल गीत गाइले। गाइले वाक्य रे क्रिया। अक्षय किए गाइले अक्षय गाइले। तो अक्षय वाक्य रे कर्ता। कौन गाइले गीत गाइले। तो जेते बेले आमे वाक्य रे गोटिए प्रश्न पचारिबा कौन क्रिया को जो उत्तर मिलिला से वाक्य रे से कर्म होई थाए। तो गोटे वाक्य रे मुख्य हला कर्ता क्रिया आउ कर्म। कर्म को आमे केमति जानिबा। कर्म को जानिया पई कहले हमको वाक्य रे कौन प्रश्न पचारिया पड़े से वाक्य रे कर्म बोली आमे जानिबा। तो एथिरे आमे जानिलु वाक्य रे कर्ता किए प्रश्न रो उत्तर मिलिले से कर्ता हेई थाए। क्रिया शेष रे थाए। कौन प्रश्न पचारले जो उत्तर मिले ताहाको आमे कर्म बोली कहबा। तो वाक्य रे जते बेले कर्म रहुची से क्रिया को सकर्मक क्रिया कह। सकर्मक माने साथी रे अच्छी। अकर्मक मतलब माने सेठी क्रिया नहीं। ठीक अच्छे। एबे हमें आगो को जीवा। तो वाक्य रे जते बेले कर्म थाए से वाक्यटी सकर्मक एवं कर्म पदटी क्रियापद पूर्वर व्यवहारित होता है। यह द्वितीय नियम। तृतीय नियम देखिबा।
ପଣ୍ଡିତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ପଣ୍ଡିତ କର୍ତ୍ତା ଉପଦେଶ ଦେଲେ। କ୍ରିୟା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। କ୍ରିୟା କ'ଣ ଦେଲେ? ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ଇଏ ଗୋଟିଏ କର୍ମ। କାହାକୁ ଦେଲେ? ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। କ'ଣ? ଇଏ ଗୋଟିଏ କର୍ମ। କାହାକୁ? ଆଉ ଗୋଟିଏ କର୍ମ। ତ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି କର୍ମ ଥାଏ, କ'ଣର ଯିଏ ଉତ୍ତର ମିଳୁଛି ସିଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। କାହାକୁର ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ମିଳୁଛି ସିଏ ହେଉଛି ଗୌଣ କର୍ମ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇ କର୍ମକ କ୍ରିୟାର ଗୌଣ କର୍ମ ପରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଉପଦେଶ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହେଉଛି ଗୌଣ କର୍ମ। ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? କି ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା, କ୍ରିୟା, କର୍ମ ତିନୋଟି ପଦ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ହେ ଭଗବାନ, ଏ ଚିହ୍ନଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସମ୍ବୋଧନ କିମ୍ବା ମନର ଭାବନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଏ, ଏଇ ଚିହ୍ନଟି ଦିଆଯାଏ। ଏଇ ଚିହ୍ନର ନାଁ ହେଉଛି ବିସ୍ମୟାଦି ବୋଧକ। ଏ ଚିହ୍ନକୁ ଆମେ ସମ୍ବୋଧନ ସମୟରେ ବି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ହେ ଭଗବାନ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଚିହ୍ନ। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଦୁଇଟା ସମ୍ବୋଧନ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ଆରମ୍ଭରେ ବା ଶେଷରେ ରଖାଯାଏ। ଆରମ୍ଭରେ ବା ଶେଷରେ ରଖାଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପଞ୍ଚମ ନିୟମ କ'ଣ କହୁଛି। ଚତୁର ଲୋକ ସବୁଠି ଜିତନ୍ତି। ଲୋକ କିଏ? ଲୋକ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତା। ଏହାକୁ ବିଶେଷ୍ୟ ବି କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷ୍ୟର କିଏ ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟତା ବତାଏ ତାକୁ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଚତୁର, କେଉଁ ଭଳିଆ ଲୋକ? ସେ ଚତୁର ଲୋକ। ଚତୁର ଲୋକକୁ ଚତୁର, ସେ ଲୋକର ଗୁଣ କେମିତିକା? ଚତୁର। ତେଣୁ ତାହାକୁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଲୋକ ବିଶେଷ୍ୟ। 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା। ଜମିଦାର ପୁଅ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଏ ମନ୍ଦିର ତୋଳିଛନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆଉ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି? ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ। ଜମିଦାରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ, ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସକାଳେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସକାଳେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସକାଳେ ଅଧିକରଣ କାରକ ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ଅଛି। ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ବେଳେବେଳେ ଅଧିକରଣ କାରକ ଲେଖାଯାଏ। ଏହା 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା। 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହେବ କଠିନ ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା। କଠିନ ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପଦ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ବସିପାରେ। ତୁମର କାମ ହେଉଛି ଘର ଜଗିବା। ଘର ଜଗିବା ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଇନାହିଁ। ତୁମର କାମ ହେଉଛି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି। ଏଣୁ ଏହା ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ଅଛି। ତ ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ ବାକ୍ୟାଂଶ ବସିପାରେ। 9 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି? ରମେଶଙ୍କ ବିନା ଏ କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିନା ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଏହା ରମେଶଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ବାକ୍ୟରେ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। 10 ନମ୍ବର, ବାପା ଜେଜେଙ୍କର ଓ ଜେଜେମାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ବାପା ଜେଜେଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ଜେଜେମାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ବାକ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ 11 ନମ୍ବର, ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ କଟକ ଗଲା ନାହିଁ। ନାହିଁ। କାଲି ତମେ ଘରେ ନଥିଲ। ନାହିଁ ଆଉ ନ ଥିଲ ପୂର୍ବରୁ ବସିଛି। ବାକ୍ୟରେ ନାହିଁ ବା ନାହିଁ ସଂଯୁକ୍ତ ପଦ କ୍ରିୟାପଦ ପରେ ବସେ। ନ କ୍ରିୟାର ପୂର୍ବପଦ। 12, ରାଘବ ସୁଦାମକୁ ବେତରେ ପିଟିଲେ। ରାଘ ବେତରେ ସୁଦାମକୁ ପିଟିଲେ। ଖ,
ବାପା ଗୋପାଳକୁ ବହିଟିଏ ଦେଲେ। ବାପା ବହିଟିଏ ଗୋପାଳକୁ ଦେଲେ। ନରେଶ ବ୍ୟବସାୟରୁ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରୁଛି। ନରେଶ ବହୁତ ରୋଜଗାର ବ୍ୟବସାୟରୁ କରୁଛି। ମିତା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଘରେ ଦେଖାଗଲା। ମିତା ଘରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା। ବ୍ୟାକରଣରେ ବାକ୍ୟରେ କରଣ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ, ଉପାଦାନ ଓ ଅଧିକରଣ କାରକ କର୍ମ ପରେ ବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ଏ ଥିଲା କେତେକ ନିୟମ ବାକ୍ୟରେ ପଦ ବିନ୍ୟାସ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ।